دنیا کے 5 محفوظ ترین ملک جہاں کوئی ایٹم بم نہیں چل سکتا۔ نمبر 5 پر ہے بھوٹان۔ بھوٹان ایک چھوٹا سا پرامن اور دنیا سے الگ تھلگ واقع ملک ہے جو ایٹمی جنگ جیسے عالمی بحران سے بہت حد تک محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی سفارتی حکمت عملی، جغرافیہ اور روحانی طرز زندگی کی وجہ سے دنیا کے سب سے کم خطرے والے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ بھوٹان اپنی پوری تاریخ میں کبھی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنا اور نہ ہے یہ کسی فوجی اتحاد جیسے کہ نیٹو کا رکن ہے۔ یہ ہمالیہ کے بلند ترین پہاڑوں کے بیچ چھپا ہوا قدرت کا ایک خزانہ ہے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر ایسا محفوظ قلعہ ہے جہاں کوئی میزائل، ٹینک یا ایٹمی حملہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ فوجی اڈے، نیوکلیئر پاور پلانٹس، میزائل یا پھر نیوکلیئر ہتھیار، بھوٹان کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ کبھی بھی حملہ آوروں کا ہدف نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کی ترقی کا پیمانہ یہاں کی حکومت کا مقصد امن، فلاح، سادگی اور GDP ہے، نہ کہ گراس نیشنل ہیپینس، اندرونی سکون ہے۔ بھوٹان کے بارے میں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ واحد ایسا ملک ہے جس نے سائیکولوجیکل، یعنی یہ جتنا کاربن نیگیٹو اور روحانی خوشی کو آئینی حق بنایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کاربن پیدا کرتا ہے، اس سے زیادہ جذب کر لیتا ہے۔ یہ اپنے چاروں اطراف سے گھنے جنگلات میں گھرا ہوا ہے، قدرتی پانی اور خوراک کی پیداوار میں بھی خود کفیل ہے۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بھوٹان میں 60% سے زائد زمین پر جنگلات کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ یہاں سیاحوں کی تعداد بھی محدود رکھی جاتی ہے تاکہ ثقافت اور سکون برقرار رہے۔ نمبر 4، سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ کو دنیا کے سب سے محفوظ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک نہ صرف اپنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی بلکہ اپنے دفاعی انفراسٹرکچر، جغرافیائی ساخت اور قانونی پالیسیوں کے باعث بھی ایک مضبوط مثال ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے 1815 میں اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا اور تب سے لے کر آج تک کسی عالمی جنگ میں فریق نہیں بنا، اور نہ ہی یہ ملک نیٹو کا رکن ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی اس کا کردار مصالحت کار کا ہی رہا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ مکمل طور پر ایلپس پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے جو اسے قدرتی دفاعی قلعے کی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ملک کی پوری آبادی کے لیے زیر زمین بنکرز ہیں۔ یہاں سوئس حکومت زیر زمین بنکرز بنائے گئے ہیں۔ یہاں 3 لاکھ سے زائد شیلٹرز موجود ہیں۔ یہاں سوئس حکومت پر ہر شہری کو ہنگامی صورتحال میں راشن، گیس ماسک اور ہدایت نامے دیے جاتے ہیں۔ ہر شہر میں ایمرجنسی پناہ گاہیں اور ریڈیو سسٹم موجود ہے۔ عوام کو بچاؤ کے اصول سکھائے جاتے ہیں اور اس کی باقاعدہ مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ یہاں تمام مرد شہریوں کو باقاعدہ ملٹری ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ملک جنگ میں کبھی پہل نہیں کرتا۔ پہاڑوں میں کئی دفاعی سرنگیں اور محفوظ راستے بنائے گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس نہ تو نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور نہ ہی نیوکلیئر پاور پلانٹس، جس کی وجہ سے یہ کسی بھی ایٹمی ملک کا ہدف بننے کے امکانات سے باہر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس صاف پانی کے قدرتی ذخائر موجود ہیں اور اپنی خوراک کی پیداوار میں بھی یہ ملک خود کفیل ہے جو عالمی جنگ میں بھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، سوالبارڈ، ناروے۔ یہ ناروے کا ایک برفانی جزیرہ نما خطہ ہے جو آرکٹک سرکل کے اندر واقع ہے اور دنیا کی چند نایاب ایسی جگہوں میں سے ہے جہاں ایٹمی حملے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ سوالبارڈ آرکٹک اوشن کے اندر شمالی یورپ سے بھی بہت دور واقع ہے۔ کوئی بھی ملک اپنی جنگی حکمت عملی میں اس دور دراز برفانی علاقے کو نشانہ بنانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر دیگر سوالبارڈ ٹیریٹری کے تحت یہ علاقہ ناروے کا حصہ ہے۔ 1920 کے دستخط کنندہ ممالک جیسے روس اور چین بھی یہاں پرامن موجودگی رکھ سکتے ہیں۔
इस इलाके को फौजी सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर दूर रखा गया है। स्वालबार्ड में ना कोई फौजी अड्डा है और ना ही कोई न्यूक्लियर सहूलत। ये सिर्फ साइंसी, तहकीकी और माहीगीरी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है। स्वालबार्ड को इंसानियत का खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के ज़रूरी बीजों का ज़ख़ीरा मौजूद है और इसे बनाया भी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गया है, ताकि अगर दुनिया में कहत या जंग हो जाए तो बीज महफूज रहें। और इसकी आलमी अहमियत के बायस तमाम ताकतें इसे महफूज रखना चाहेंगी और कोई भी इसे निशाना नहीं बनाएगी। यहाँ की सरतरीन आबो हवा और बर्फानी पहाड़ कुदरती बंकर्स जैसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। यहाँ की कुल आबादी महज 2500 नफूस पर मुश्तमिल है। इनमें भी ज़्यादातर तादाद साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिगीरों की है, इसलिए इसे निशाना बनाने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं। अगरचे नॉर्वे नेटो का हिस्सा है, लेकिन स्वालबार्ड को मुआहिदे के तहत फौजी न्यूट्रल इलाका रखा गया है और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस मुआहिदे का एहतराम करती हैं। नंबर 2, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ख़ासतौर पर अगर एटमी जंग जैसी आलमी तबाही हो जाए तो ये अपनी जोग्राफियाई, सियासी और फौजी वजूहात की बिना पर कभी भी एटमी जंग का हदफ नहीं बन सकता। न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन के जनूबी हिस्से में वाक़ है, जिससे किसी भी बड़े मुल्क की सरहद नहीं लगती और यही वजह है कि ये कभी भी मैदान जंग नहीं बन सकता। साल 1987 में न्यूजीलैंड में न्यूक्लियर फ्री जोन कानून को नाफिज किया गया, जिसके मुताबिक कोई भी न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर आबदोज या जहाज न्यूजीलैंड में दाखिल नहीं हो सकता और यही कानून न्यूजीलैंड की बका का ज़ामिन है, क्योंकि इसी कानून के बायस न्यूजीलैंड न्यूक्लियर दुश्मनों की नज़र से दूर रहता है। न्यूजीलैंड इसलिए भी महफूज समझा जाता है कि यहाँ तक मिसाइल या फिर बम को पहुँचाना इंतहाई मुश्किल भी है और महंगा भी। न्यूजीलैंड की आबादी बहुत कम यानी 50 लाख के करीब है और शहर भी छोटे हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी अहम फौजी या सनती मरकज नहीं जो एटमी हदफ बन सके। न्यूजीलैंड खुराक और पानी के मामले में खुद कफील है। अगर दुनिया भर में कहत या सप्लाई चेन तबाह हो जाए तब भी न्यूजीलैंड अपनी आवाम को संभाल सकता है। यहाँ हुकूमत, निज़ाम और आवाम इंतहाई मुस्तहकम, बाशऊर और पुरअमन है और यही वजह है कि ऐसे ममालिक में दाखिली बदअमनी या जंगी अफरा तफरी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। जबकि नंबर 1 पर आता है आइसलैंड। दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जिसे माहिरीन एटमी जंग की सूरत में सबसे महफूज मकामात में शुमार करते हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। आइसलैंड शुमाली बहरा क़यानूस यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दरमियान वाक़े एक जजीरा है जो दुनिया के किसी भी बड़े फौजी या सियासी तनाज़े के इलाकाई दायरे से बाहर है। इसे निशाना बनाने के लिए किसी भी एटमी मुल्क को बहुत ज़्यादा फासले पर मिसाइल या जहाज़ भेजना पड़ेगा, जो जंगी हिकमत अमली के लिहाज से इंतहाई गैर मौजू है। आइसलैंड का बैनुल अक़वामी मामलात में किरदार अमन पसंद और गैर मुदाखलती है। इसी वजह से इसका कोई बड़ा दुश्मन नहीं और ना ही माजी में ये किसी तनाज़े या जंग में शामिल रहा है। अगरचे ये नेटो का रुकन है, लेकिन इसके पास अपनी कोई फ़ौज नहीं है। यहाँ ना तो कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और ना ही कोई फ़ौजी अड्डे जो आलमी ताकतों के लिए हदफ बने, बल्कि यहाँ सिर्फ नेटो के तहत महदूद दिफाई सरगर्मियाँ होती हैं, वो भी सिविलियन सतह पर। आइसलैंड में कभी जंग इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख है, जो बहुत कम है। न तो कोई बड़ी सनत है, न फौजी या तकनीकी तनसीब जो एटमी हमले का जवाब बन सके। आइसलैंड मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जियोथर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर इन्हिसार करता है। पीने के पानी, तवानाई और माहीगीरी की बदौलत ये ख़राब आलमी हालात में भी अपनी आवाम का पेट पाल सकता है।
आइसलैंड के पास कुदरत का दिया हुआ हैरत अंगेज तोहफा है। यहाँ के आतिश फिशानी पहाड़, बर्फ पोश वादियाँ और जमीन दोज गर्म पानी के जखीरे जो ऐसे कुदरती बंकस का काम करते हैं। आलमी ताकतें जब भी कोई एटमी हमला करती हैं तो वो दुश्मन के फौजी अड्डों, सनती मराकज और सियासी दारुल हुकूमत को निशाना बनाती हैं। आइसलैंड चूंकि इन तीनों में से किसी जुमरे में नहीं आता, इसलिए इसे निशाना बनाने का कोई जवाज ही नहीं बनता।